Good morning, all. In the last class, we have started with the lesson I Will Fly, a speech delivered by Dr. APJ Abdul Kalam. There, we have seen Dr. Kalam talking to a group of youngsters on the topic I Will Fly. And during that speech, he talks about or he narrates a special experience that he had earlier as part of a mission called Shastrayan. He was talking to a group of youngsters from the villages. And after the talk, he gave the or he allowed the audience to ask questions. And one question asked by a very innocent village boy made him think for a while before giving the answer. Because he felt that that boy represents the youth of India. And the question was, I hope you remember, the question was that he wanted to become a marine engineer, but he declares that or he opens up that I don't have enough confidence to achieve my ambition. So he asks very innocently, very sincerely, he asked Dr. Kalam whether he could achieve his mission or how can he achieve his vision, how can he increase his confidence. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും അതായിരുന്നു. ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഡോക്ടർ കലാം കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ടാണ് തയ്യാറാവുന്നത്. കാരണം പറയുന്ന മറുപടി ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ലൈഫിനെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അയാളുടേത് മാത്രമല്ല, ആ പയ്യനെ പോലുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇതേ സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നത്. I thought of it, and breaking the silence, I said, My dear friend, you have put the most difficult question among the many questions that I have received from millions and millions of students whom I have met. I value your question. I know you are echoing the fear of many. Let me recite a beautiful ancient poem named I Will Fly. So he says that the question asked by that boy can be considered as the most difficult question, not because the content was difficult, but the most difficult question to answer. ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്, ചോദ്യം വളരെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ളതോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയിം ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്. വളരെ സിൻസിയറായ, വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി ചോദിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഐ വാല്യൂ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനെ ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നു. കാരണം അത് ഇറ്റ് എക്കോസ് ദ ഫിയർ ഓഫ് മെനി. നിന്നെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റു പല ചെറുപ്പക്കാരുടെയും മനസ്സിലെ സംശയവും ഭയവും ഒക്കെയാണ് നിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രതിധ്വനിച്ചത്. അതിന് മറുപടിയായിട്ട് let me recite a beautiful ancient poem named I Will Fly. I am born with potential. I am born with goodness and trust. I am born with ideas and dreams. I am born with greatness. I am born with confidence. I am born with wings. So, I am not meant for crawling. I have wings. I will fly, and fly. Idea of the poem is that all of us are born with some kind of potential or goodness. We all have potential means abilities. We all have abilities, creative ideas, dreams. So Kalam says that if a creature is given wings, the creator wants that creature to fly, not to crawl. ക്രോൾ മീൻസ് നിലത്തുകൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിനാണ്. ചിറകുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ജീവി നിലത്തിഴയാനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയല്ല. ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആകാശത്ത് ഉയർന്ന് പറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഇവിടെ വിങ്സ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ our abilities.
ടാലൻസ്, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ. നമുക്ക് ചില കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. We have to reach heights of glory using the talents given to us. Through this poem, Kalam wants to motivate the young man to realize his talents and use them properly to reach his ambition, to achieve his goal. ഈ ഒരു കവിത ചോദ്യം ചോദിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ട ഓരോ ആൾക്കും, ഇത് വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ആപ്ലിക്കബിളാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ ഡോക്ടർ കലാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. This is the experience that he wanted to share with his present audience, which means the audience of the speech I Will Fly. He wants to convey the same message or the same idea that he gave to that young man, because here also he is talking to a group of youngsters. In his opinion, everyone is unique in his own or her own way. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടേതായ ചില കഴിവുകളാൽ, ചില പ്രത്യേകതകളാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ്. യുണീക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ only one of its kind എന്നാണ്. അതുപോലെ അത് മാത്രം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. ചിലർക്ക് അത് പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവാവാം, ചിലർക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനാവാം, പടം വരയ്ക്കാനാവാം, നന്നായി സംസാരിക്കാനാവാം, നന്നായി മറ്റുള്ളവരെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാവാം. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് നല്ലൊരു ലിസണർ ആവാനാവാം. സോ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക കഴിവുകളാണ്. അവരെ പോലെ ആവാൻ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നും വരില്ല. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന യുണീക്നെസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ലോകം യുണീക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടുഡേ ഈസ് ദ സൊസൈറ്റി വോണ്ട്സ് എവ്രി വൺ ടു ബി എലൈക്ക്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും, പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരോട്, സ്റ്റുഡൻസിനോട്, നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ പരിചയമുള്ള കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും, നിങ്ങളിൽ പലരോടും നിങ്ങളുടെ പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബി ലൈക്ക് ഹിം ഓർ ബി ലൈക്ക് ഹെർ എന്നായിരിക്കും. അവനെ പോലെ ആവൂ, അവളെ പോലെ ആവൂ. അതാണിവിടെ കലാം ഈ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് സൊസൈറ്റി wants you to be like everybody else, you have to trust your own uniqueness. നമ്മൾ ലിറ്റിൽ സീഗളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മളിലുള്ള കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ അച്ചീവ് our ambitions, our goals. അതാണ് ഡോക്ടർ കലാം ആ കവിതയിലൂടെ പറയുന്നത്. യു ആർ ഗിവൺ വിങ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദോസ് വിങ്സ് ടു ഫ്ലൈ ഹൈ അപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൈ. പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസസ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വൈസസ് എപ്പോഴും സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഒരാളെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളാവാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ മാക്സിമം ആയിത്തീരാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് കലാം നോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ചലഞ്ച് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫേസ്. വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച്, ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മാക്സിമം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക. ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോറിയിൽ, ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിൽ, അംബീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി വിൽ ഹാവ് ടു സ്ട്രഗിൾ, ഫൈറ്റ് വിത്ത് മെനി തിങ്സ്. നമ്മുടെ ഫാമിലിയോട്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്, സൊസൈറ്റിയോട് ഒക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കഴിവിൽ നമുക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ we have to struggle against this. Maybe it can be considered as the greatest struggle that we have in life. ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്, ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ആയേക്കാം ഈ ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ if we are ready to do that, we can achieve greatness. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഓഡിയൻസിനോട് കലാം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഡ്വൈസ് എന്നത്. Let us read it. Young friends, let me discuss with you how you can be unique. I have so far met 15 million youth in a decade's time. A decade means
a time period of 10 years. I learned every youth wants to be unique, that is, you. But the world all around you is doing its best day and night to make you just everybody else. In your home, dear young fellows, you're asked by your parents to be like the neighbor's children for scoring good marks. When you go to school, your teacher says, why don't you become like the first five rankers in the class? Wherever you go, people say, you have to be somebody else or everybody else. Now, dear young friends, how many of you would like to be unique yourself? The challenge, my dear young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is a unique you. Destined place means the position or the life that you are meant to live. ജീവിതത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ, എന്തായി തീരാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെസ്റ്റിൻഡ് പ്ലേസ് എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വി ഷുഡിൻറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി ഫോളോ അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പോകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകരുത്. നമ്മുടെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുക. നമ്മുടെ മാക്സിമം എഫേർട്ട്, നമ്മുടെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ, നമ്മുടെ മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റീസ്, അതാണ് ഇവിടെ കലാം യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് എന്നുള്ളത്. ദിസ് സ്പീച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ സിലബസ് ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യങ് ബോയ് ഓർ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹി ടോക്സ് ടു. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യുണീക്കായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പോലും അവ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. തിരിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് അത് വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ടാവില്ല. സോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യുണീക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ ആ യുണീക്ക് ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക. അതുപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക. അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്പീച്ച് നിങ്ങളുടെ പാഠത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമെന്നുള്ളത്. So here we are finishing with the discussion of the speech. Yes, it's a very short speech, but I think it has great ideas which can motivate you or inspire you to find out the unique you. നിങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടേതായ കഴിവുകൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോറിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ, നിങ്ങളുടെ അംബീഷൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. ഇതിന് മുമ്പത്തെ പാഠമാണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലുമൊക്കെ meant to motivate you or meant to make you realize your special qualities, your hidden talents, and to make proper use of them. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പാഠങ്ങളും. Now here also we have comprehension questions. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നവേ ഉള്ളൂ. I want to discuss only 2 of them. പേജ് നമ്പർ 16 തന്നിരിക്കുന്ന 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിലൊന്ന്, why did the audience look at Dr. Kalam when the boy completed the question? Why was the audience, including even the chief minister, was anxiously looking at Dr. Kalam, what he was going to tell or explain to the boy? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ maybe the same anxiety or the same tension or the same problem was there in the minds of each of them. അവരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അവർക്ക് തോന്നിയിരിക്കാവുന്ന അതേ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അതേ സംശയമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, we have seen that it was a very sincere question and they were eager to know എന്ത് മറുപടി ആയിരിക്കും കലാം കൊടുക്കുക എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടെയാണ് they were waiting for that answer എന്നുള്ളത്. അതിന് താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കുക. Why did Dr. Kalam value the boy's question? He says that I value your question. കാരണം the question was sincere. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവന് എങ്ങനെ ആ കോൺഫിഡൻസ് നേടിയെടുക്കാമെന്ന് അറിയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ എന്ന് അവന് ഉറപ്പാണ്. സോ he was asking very sincerely. 2, Kalam feels that the young man's question is there
ഇൻ മെനി പീപ്പിൾസ് മൈൻഡ്സ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ തന്നെ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പലരിലും ഉള്ള സംശയമാണ് അത് എന്ന് ഡോക്ടർ കലാം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹി സേസ് ഐ വാല്യൂ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി നിങ്ങൾ വായിച്ച് തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നാൽ മതി. ആക്ടിവിറ്റി 2 എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കായിട്ട് തരികയാണ്. ഈ ഒരു ലെസൺ ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച്, ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്പീച്ച് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ്, പുതിയ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമല്ല. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്മേൽ ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി. നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So we are winding up our session. Thank you.